Okay, so good evening, everyone. Welcome to yet another live session from Tejas Academy Tiruvalla Branch, and this is me, Abia from Tejas Academy Tiruvalla Branch. Okay, so let's wait a few seconds for our participants to join, then we'll start today's session. Hope everyone is doing well and fine. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Let's wait a couple of seconds for our participants to join. Today I'm here with yet another live session on pressure zone. ഒരു റോൾ പ്ലേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ പ്രഷർ സോൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ് I've taken for today's discussion. So let's wait a couple of seconds and then we'll start today's session. Okay. So we'll wait for our participants, let them join, and then we'll start today's session. Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, good evening. Okay, so hope everyone is doing well. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay, so let's wait a couple of seconds and then we'll start today's session. Okay, so hope everyone is practicing their speaking module very well. Okay, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So I think all these lives okay, so I think everyone is doing their role plays very well. എല്ലാവർക്കും റോൾ പ്ലേസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹായ് മിറക്ലിൻ. Okay, so I'm happy to see you. See you too. Yeah. Sure, Miraculin. I'll remember you in my prayer. Of course, you all are there in my prayers, so don't worry. Your exams will be very good. So don't worry. Keep practicing. Keep doing your practice very well. So നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എക്സാംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. So let's start today's session. So ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Today I'm here with another live session on a role play card regarding pressure zone. Pressure zone ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രഷർ സോൺ. നമ്മൾക്കതിന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so this is the role play card which I have taken for home visit basis lana. You are here for a routine visit to a diabetic patient with a pressure sore. You are here to examine and change the wound dressing. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്? നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രഷർ സോർ ഉണ്ട്, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹായ് നിധി, ഹായ്. സോ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് examination ചെയ്യണം. We need to do the examination and we need to change the wound dressing എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And നമ്മുടെ ടാസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് find out how he or she is feeling and has any specific concerns. Second one പറയുന്നു give information about his or her wound, healing well, no infection. Third point, third task, find out his or her complaints to daily advice, changing mattress and cushions, medicine, diet and nutrition. And fourth one, explain necessity of wound dressing, prevention infection, aid recovery, avoid further damage. And lastly, endana reassure his or her about reassure him or her about pressure sore prevention, change position every few hours, good nutrition, hydration and wound care. Okay, so idana innathe nammade task. So hi Jessa, good evening.
ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ what do we need to look on to? നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ 5 കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. സോ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? what do we need to look on to? എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള 5 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എക്സാം ലൈവിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഓക്കെ, സോ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. 5 കാര്യം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടിയാൽ 5 കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? സോ എന്താണ് എന്താണ് ആ 5 കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, സോ എന്താണ് 5 കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മളുടെ സെറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ സെറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെറ്റിങ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്, എവിടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റോൾ പ്ലേ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ എന്താണ് സെറ്റിംഗ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സിനേരിയോ ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നോക്കണം. സോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആരാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ അത് സെക്കൻഡ് കാര്യം. തേർഡ് കാര്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, whom we are talking to, whether it is a patient or a bystander, whom we are talking to എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹോം വിസിറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഹോം വിസിറ്റിലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് തന്നെയാണ്, റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് നോക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ സിനേരിയോ നോക്കുക. സിനേരിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, അതായത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അതായത് whom we are talking to, who we are, and what the type of case is, and lastly time indication തന്നിട്ടുണ്ട്. Then the next thing that you need to do is first task നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഹാസ് എനി സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ, എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ചോദിക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ, നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. Okay, ma'am, can you tell me about introduction in emergency case? Surely, Miracle ഞാൻ അയച്ചു തരാം, പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, സോ അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഹൗ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചോദിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റെ പേര്. വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ആസ് ഏബ്രഹാം. ഓക്കെ, ഏബ്രഹാം എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. സോ ഇയാൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്, പ്രഷർ സോർ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ബോൺ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത കാര്യം, അടുത്ത ഗുഡ് മോർണിംഗ്
തോമസ്, ഐ മീൻ ഏബ്രഹാം. സോ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ഏബ്രഹാം ആയതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. റൂട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് അറിയാവുന്ന പോലെ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വന്ന പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏബ്രഹാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഏബ്രഹാം, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഏബ്രഹാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയതുകൊണ്ട് 4:45 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയാം. So good afternoon to, Abraham. I hope you remember me once again. My name is Abia, one of the community health nurses working in the nearby community health center. So I am here to examine your pressure sore as well as to change the wound dressing. So is it the right time to talk to you? എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കറക്റ്റ് സമയമാണോ? ഞാൻ വി നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ourselves, we need to say our name, we need to say our designation, and we need to introduce ourselves. എന്താണ്, we need to tell them the reason for our visit. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ ആൻഡ് എന്താണ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് പറയുവാണ് എന്താണ് നേഴ്സ് ഐ ആം ഡൂയിങ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഐ മീൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, ഡു യു ഹാവ് എനി സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ വൂണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിഗാർഡിങ് യുവർ പ്രഷർ സോൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയും, എന്താണ് കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് can I have a quick look on your wound എന്ന് ചോദിക്കുക. അത് കാരണം എന്താണ്, give information about his or her wound എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് they have already mentioned there that you are here to examine and change wound dressing. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, shall I have a quick look on your wound അല്ലെങ്കിൽ pressure sore എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ നോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് പോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, well Abraham, regarding your wound is healing well and there is no any sign of infection, so how do you feel about it എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ്, yes nurse, I'm really happy to hear about it, I'm so relaxed because what you have said is really relaxing എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. സോ can I ask you some questions to get an idea, അല്ലെങ്കിൽ may I ask you certain questions എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ്, are you complying with the daily advice, അല്ലെങ്കിൽ are you following your daily advices which was mentioned earlier before എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പം എന്താണ്, ലൈക്ക് ചേഞ്ചിങ് ദ മാട്രസ് കുഷീൻസ് ആൻഡ് are you changing the mattress and cushions. അപ്പോൾ അവർ പറയും, യെസ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എന്താണ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ള മെഡിസിൻ എന്ന് ചോദിക്കുക. അയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അതും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക. അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം, wound dressing വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഐ വിൽ ലൈക്ക് ടു ഡു ദ wound dressing എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അറിയാൻ നേഴ്സ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി പെയിൻഫുൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം wound dressing വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും, well Abraham, I can totally understand your concern, I can totally understand what you're saying, അല്ലെങ്കിൽ your concerns are sensible അല്ലെങ്കിൽ reasonable, I know what you're going through, but as of your present condition it is very necessary for you to have a wound dressing to prevent further infection, and that will really aid in recovery as well as it will avoid further damage of your skin. So it is necessary, it is imperative for you to for me to do the wound dressing for you. Is that clear to you? Am I clear to you? Am I understandable to you? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ്, reassured his or her about pressure sore prevention. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, so will you be able to follow the instructions എന്നല്ലെങ്കിൽ are you clear with my points എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, so nurse, is there any necessity for this daily dressing?
എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ്? ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി ഫോർ യുവർ ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് എന്താണ്, ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ റിയലി എയ്ഡ് ഇൻ your recovery and that will prevent from further infection. So it is important for you to have daily dressing. In addition to that, I can reassure you that to prevent further pressure ulcer, pressure sore, it is important for you to change your position every few hours, and it is necessary for you. Firstly, it is important for you to change position every few hours. Secondly, it is very important to have a good nutrition, like nutritious food needs to be consumed. Thirdly, it is important for you to have hydration, or always hydrate yourself very well. And fourthly, or lastly, it is important for you to have an appropriate wound care. By following all these instructions, it will really help you to prevent further pressure sore or little worsening of your current pressure sore. Am I making myself clear enough to you? Am I understandable to you? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക, ഐ മീൻ പറയുക. അപ്പം എന്താണ് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻ്റ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഷാൽ ഐ ഡു ദ ഡ്രസ്സിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ ഐ മേക്ക് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ദ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തിന് വന്നേക്കാണ്, വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വന്നേക്കുക. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സോ ഓൾവേസ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് യു ഹാവ് കം ഹിയർ ടു വിസിറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് കെയിം ഹിയർ, ആ ഒരു പർപ്പസ് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ക്ലിയർ ആണോ? സോ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പേഷ്യനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ സ്പീക്കിംഗ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് എന്താവരുത്, സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയി പോകാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് എന്താണ്, വളരെ ഒരു ക്ലീഷേ സ്പീക്കിംഗ് ആയി പോകും. സോ ഓൾവേസ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണേ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് വൊക്കാബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രാമർ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ലൈവ് സെഷൻസിലൂടെ, നമ്മളുടെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സസിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പീക്കിംഗ് നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ, ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. കോമൺ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ കോമൺ മാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് അത് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഇൻറ്റോണേഷൻ, ടോൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. Shalia Abraham, hi ma'am, very happy to say that I have cleared by OET with your live classes. High score I obtained in writing and speaking. Writing 400, speaking 390. Thanks a lot, teachers family. I'm so happy to hear about it, Shalia, and I'm so thrilled to hear about it. And congratulations on your results. I'm so happy. I'm really happy to hear about it. ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കാണുന്നതിൽ. സ്പീക്കിംഗ് 390 ആൻഡ് ഷീ ഗോട്ട് റൈറ്റിംഗിന് 400 and I'm so happy. Congratulations. May God bless you. May God bless you in your future endeavors also. Surely I'll convey the regards to Tiju sir as well as Deepthi ma'am and also Aishwarya ma'am and to everyone. I will convey the message to them. So don't worry. And I'm really happy, we are so happy for you that you have got nice marks on your examination. Really happy, Shalia. Okay, so congratulations. I'm so happy to hear these kinds of results. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ
റിസൾട്ട് വന്നു, നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. I'm so happy that only with live classes എന്ത് ചെയ്തു ശാലയ്ക്ക് സ്കോർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടുകയാണ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു ദം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശാലിയ ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഫോർ കമൻറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നതിന്. And we are really happy to hear about it. Thank you. Okay, so I hope everyone is clear with this live session. ആൻഡ് ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് മനസ്സിലായി. റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിസിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം. ആൻഡ് നമ്മളുടെ മിറക്കിളിന് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എമർജൻസി കേസ്. എമർജൻസി കേസസിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വെരി എമർജൻസി കേസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു അനാഫിലാറ്റിക് ഷോക്ക് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി കേസ്, ആക്സിഡൻസ് വന്ന കേസസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എമർജൻസി കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻസുമായിട്ട് വന്ന കേസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇല്ല, സമയം കാണില്ല. അത് പേഷ്യൻ്റ് എന്താവണം, ബ്രെത്ത്ലെസ് ആവുമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും, മീൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടൊരു അൺനോൺ കേസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, മൈ നെയിം ഇസ് സോ ആൻഡ് സോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസിനകത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് അവിടെ എന്തായാലും നമ്മളുടെ സിനേരിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അവർ ബ്രെത്ത്ലെസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്, അവർ അജിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, അവർ കൺസേൺഡ് ആണ്, അവർ ഭയങ്കര പാനിക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഫ്രം യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ റിയലി സ്ട്രെസ്ഡ് അബൌട്ട് സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ബീങ് ബ്രെത്ത്ലെസ്, യു ആർ വറിയിങ് അബൌട്ട് സംതിങ്, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ പറയും, റീസൺ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു എമർജൻസി പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം പേഷ്യന്റിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു സെറ്റിൽ ദ പേഷ്യന്റ്. അതായത് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയുക. എന്നിട്ട് അനാഫിലാറ്റിക് ഷോക്കോ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസ് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിഡോട്ട്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നമുക്കുണ്ടാവും, മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഇതായിട്ട് ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പേർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് എന്ന് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് നെയിമും ഏജും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ടാസ്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേര് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എനി ഡൗട്ട്സ് if you are having any doubts you can contact me, അല്ലെങ്കിൽ you can press the buzzer, I'll be there to help you, my name is so and so എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ, എമർജൻസി കേസസിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോർമലി തുടങ്ങുന്ന പോലെ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സാഹചര്യമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബീങ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ഈസ് വാല്യുബിൾ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നെസസറി ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അഡ്വൈസബിൾ ദാറ്റ് ഇൻ ആൻ എമർജൻസി കേസ് ലൈക്ക് അനാഫിലാറ്റിക് ഷോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻ, ആക്സിഡൻസ്, അങ്ങനത്തെ കേസ്, സിവിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ്, അതായത് ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട്, സിവിയർ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കേസ് ആണ് എങ്കിൽ ഓൾവേസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഗുഡ് മോർണിംഗ് from your facial expression, അല്ലെങ്കിൽ from your face, അല്ലെങ്കിൽ I can see that you are being breathless, I can see that you are not okay, so may I know the reason behind that എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ച് അവർ റീസൺ പറയുമ്പോൾ please don't worry, you are at the right place, let me check what I can do for you എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക, അസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് മെഡിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനാണ്, അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത്രയും എമർജൻസി ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ അതിന് അക്കോർഡിംഗ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആൻഡ് നമ്മുടെ പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പേര് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ പേര് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം,
പറഞ്ഞിരിക്കണം. I hope I clarified all your concerns. If you're having any doubts, I'll be there to help you. Once again, my name is so and so എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ my name is so and so എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ മിറക്ലിൻ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു എമർജൻസി കേസ് ചെയ്യുന്നത്? നോട്ട് ഓൺലി ടു മിറക്ലിൻ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Is anybody having any doubt regarding any other introductions? Is anybody having any concerns? എന്തെങ്കിലും concerns ഉണ്ടോ? Okay, so I hope everyone is clear with this session. Miraculin, have you got how to do an emergency case? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay, so yeah, I hope everyone is clear with the session. Is anybody having any concerns? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പ്രഷർ ഒരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ദിസ് എന്താണ് എമർജൻസി കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? I hope everyone is clear with this session. Thank you so much for your patient listening. We will see in next live session with yet another topic. And if you guys need any type of topic, any particular type of topic, any particular type of case, you can comment it down. ഈ live session താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ live session you can comment it, and ഞാനിത് നോക്കിയിട്ട് next live വരുമ്പോഴത്തേക്ക് I will look onto it and നമ്മൾക്ക് ആ ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ലൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? So if you guys need any typical kind of cases, നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കേസസ് ടൈപ്പ് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ടു യു. സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ടുഡേയ്സ് സെഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യന്റ് ലിസ്ണിംഗ്. I wish you a good day and have a nice evening. Thank you so much.